तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। काशी टीवी देखने वाले सारे साडे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਸ ਗੈਸਟ जो कि सानू गलबात दसणगे, अपनी इनफॉर्मेशन देणगे, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है एंड उहदे नाल काफ़ी बीमारियां दा इलाज होया। कई तो ये तो डरते भी ने ते कईयों नूं इस बारे पता भी नहीं है। सो इस सब की इनफॉर्मेशन देणगे टैमी साडे नाल रूबरू हो रहे ने एक स्पैशल जिहड़ी इनफॉर्मेशन लैके कायरोथैरेपी जिन्हों कहा जाता है। तो इन्हां कोलों असीं जाणांगे कि कायरोथैरेपी हुंदी की है। सो इस मुद्दे ते टैमी साडे नाल गलबात करनगे ते जानते हैं उन्हां कोलों कि वो करते हैं तो सानू किस तरीके दे नाल अपनी थैरेपिस्ट के बारे दसणगे। सो चलते हैं। टैमी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है काशी टीवी ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थोड़ा जिहा तुसीं अपना इंट्रोडक्शन दसो कि तुसीं फर्स्ट टाइम काशी टीवी ते आए हो। सो हाउ डू यू फील? Thank you for calling me here first. Namaskar to everyone and Sat Sri Akal. आज मैं बहुत सोच समझ के बहुत चेर दी मैं सोचती सी आके मैं अपनी स्टोरी इत्थे शेयर करा, पर बलबीर जी दा थैंक यू एंड कांशी टीवी दा थैंक यू मैनू इत्थे बुलाउण दा। मैं अपनी बैकग्राउंड दी एज मैं पर्सनल ट्रेनर रह चुकी हाँ इन फिटनेस। मैं लेडीज़ जिम चला रही सी 5-7 साल मैं वो चलाया। then obviously with knowledge with all the studies इत्थे असी कीतियां ते मैं हेल्थ कंसलटेंट वांगू प्राइवेट क्लिनिक रन करदी हाँ जो कि स्किन दा ते हेल्थ विच स्पैशलिस्ट हैगे हाँ असी। जेड़ा जिस तरह बलबीर जी ने कहा बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है इस बारे, तो जिन्होंने पता भी है वो डरते भी है इस तो। सो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट है, दैट्स वाई इनू क्रायोथैरेपी कहते हैं। क्रायोथैरेपी इनकी जी ग्रीक वर्ड तो इन्होंने रखा क्रायो मीनस कोल्ड एंड थैरेपी मीन थैरेपी। बाकी असी बर्मिंघम दे विच एक्टिव क्लिनिक रन कर रहे हैं एट द मोमेंट। तो उत्थे असी तुहाडी हेल्प करते हैं जिस तरह तुसी अंदरों किस तरह बेटर होवो। सिर्फ बाहर जेड़े तुसी बाहरों स्किन ठीक करते हैं, बाहरों फेशियल करांदे ने, उनकी नहीं जस्ट इंपोर्टेंस हैगी। इंपोर्टेंस हैगी तुसी अंदरों किस तरह फील करते अपने आप दे विच। असी तुहानू ओहो थैरेपी दे नाल असी तुहानू अंदरों स्ट्रोंग करते, तुहाडा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करते, तुहाडी हैल्थ नू बैटर करते हैं। असी अज उस बारे वेरी डिटेल दे विच असी तुहाडे नाल गल करांगे। तो जिद्दां बलबीर जी कह रहे हैं कि असी इत्थे तुहाडे नाल शेयर करन बैठे अज कि क्रायो जिहड़ी कोल्ड है ओह किस तरह तुहानू ठीक कर सकती है। सो टैमी तुसी जिद्दां दस्सिया भी है ना, तुसी क्रायोथैरेपी दे विच काफ़ी अरसे तो काम कर रहे हो। की रीज़न सी कि भी तुसी इस दे विच आए? वट वाज द रीज़न फॉर कमिंग टू क्रायोथैरेपी? कोई तुहाडी अपनी पर्सनल कुछ स्टेटमेंट सी या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस तुहाडा होया या तुसी देखिया भी हाँ ए वर्कआउट हुंदी है एंड आई विल स्टार्ट द क्लिनिक? थोड़ी जी इहदे बारे भी सानू जानकारी दो। बिल्कुल मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इहदे विच। मेरी मैं तुहानू जिस तरह शेयर किया कि मैं पर्सनल ट्रेनर रह चुकी हाँ। मैं लेडीज़ जिम रन कर रही सी तो मेरा सजेरियन सैक्शन का ऑपरेशन होया विच वाज एमरजेंसी सजेरियन। तो उस ऑपरेशन दे विच उन्होंने मेरे स्टमक दे विच कुछ डैमेज हो गया, जिहड़ा कि मेरा टिशू डैमेज सी। डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा स्कैनस कीतियां, दोबारा टेस्ट किए, सिर्फ उन्होंने कम अक्रॉस कि मेरे टिशू डैमेज हैगा। तो टिशू डैमेज अपने आप ही हील हुंदा, उन्होंने तुसी हील नहीं कर सकते कोई भी होर ऑपरेशन करके। सो डॉक्टर दे वर्ड सीगे मैनू कि तैनू 6 तो 10 साल लगणगे हुण इनू ठीक करन नू, असी कुछ नहीं कर सकते होर इहदा। तो मैं जिसका इफैक्ट मेरे काम ते बहुत पिया। मेरी अपनी जिहड़ी पर्सनल ट्रेनिंग सी मैं नहीं कर सकती सी क्योंकि मेरा तो हाथ भी नहीं लगता सी स्टमक नू कि मैं ट्रेनिंग तो दूर की गल सी। उहदे करके मैं अपना पूरा बिजनेस अपना करियर गिव अप करके मैं बस घर बैठी सी। दैन आई स्टार्टिड लुकिंग अराउंड कि मैं किस तरह ठीक हो सकती हाँ। फिर जो मैं क्रायोथैरेपी दे अक्रॉस आई तो मोस्टली क्लिनिक अमेरिका दे विच सीगे। मोस्टली सारे अमेरिका दे विच इज़ रियली बिग थिंग इन अमेरिका टू हैल्प पीपल टू लिव बैटर। सो मैं जो इनदे विच देखिया होर नॉलेज लिती तो मैं किसी नूं कॉन्टैक्ट किया अपने आप ते ट्रायल करन वास्ते। सो मैं 2 वीकां लई ट्रायल ते गई, 2 sessions 1 a week for 20 minutes for my stomach, and I actually could touch my stomach. I could actually feel my pain is going
and that tissue damage healed so quick I can't even explain. ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸਾਰੀ ख़त्म ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੈਕ ਔਨ ਇਟ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਮੀ that was very good ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਰੋਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਜ਼ਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਬੀਇੰਗ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਰਿਕਵਰ ਇਨ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ so good ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਵਿਦਨ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ that's a very big thing to be you know in medical I would say it was like 20 to 40% better for me just in 2 sessions मैं दस नहीं सकती ईवन मैं सिद्धी लम्मे नहीं पै सकती हुंदी सी मैनू इदां खड़े होना पैंदा सीगा सिद्धी होके बहना पैंदा सी पर आफ्टर 2 सैशनां तो बाद मैनू 20 to 40% मेरी रिकवरी हो गई सी फिर दैन ओबवियसली जो असी अपना बिजनेस शुरू किया मैं हुण रैगूलर अपनी क्रायोथैरेपी करदी हाँ ईवन नॉट जस्ट फॉर स्टमक पर अपनी इंटरनल वास्ते इज़ वैल क्योंकि जी स्टमक तो हैगी आ वो आप टारगेट करते हैं उस एरिए नूं ते एक असी हुण मशीन हैगी आ साडे कोल क्रायोथैरेपी दी जिहड़ी जिंदे विच फुल बॉडी हुंदी है रिकवर सो तुसीं उहदे विच जस्ट 3 मिनट खड़े हो सकते हैं मैडिकली तुसीं उह 3 मिनट तो ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते वो क्योंकि -160 डिग्रीज कोल्ड हुंदी है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਰੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਾਇਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਿੰਪਲਸ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਾਇਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾ ਕ੍ਰਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ CRYO ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਡਾਕਟਰ ਫਰੋਮ ਜਾਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਫੋਰ ਐਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਮੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰੂਮੋਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਮੋਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਇੰਟਸ ਇਨਫਲੇਮਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਇਨਫਲੇਮਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੈਨ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਸੋਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਾਇਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਟੈਮੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਫਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ ਔਰ देयर आर मैनी अदर clinics but
ਦੇ ਵਾਜ਼ਨਟ ਇਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਡਸ ਆਫ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਟੈਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਥੋਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਐਥੋਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੈਰੇਪੀ, ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੈਰੇਪੀਜ਼, ਕਿਉਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਲਓ? ਸੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਫਲੇਮਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰੂਮੋਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਲਜੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਜਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ 40% ਕੁਇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40% ਕੁਇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਥੋਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਕਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਮਾ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅਨਦਰ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर द ਸਕਿਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਇਰਡ ਕਰੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਮਾ ਸਟੋਇਰਡ ਕਰੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਨ। ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕ ਆਫ ਯੋਰ ਹੈਡ, ਬੈਕ ਆਫ ਯੋਰ ਨੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਲੇਮਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਲਜੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਈਟਿਕਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਨਦਰ ਵਨ। ਸਾਈਟਿਕਾ ਆਪਣੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਲੈਗ।
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਸਲ ਇਨਫਲੇਮਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਪ ਟੂ 10 ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਪੁੱਟ ਦੈਮ ਇਨ ਚੈਂਬਰ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਾਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੋਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਈਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫॉर 3 ਮਿੰਟਸ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਨ 3 ਮਿੰਟਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਟੈਮੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਫੀਲ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬਲਬੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਏ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ, ਇੰਨੀ ਕੋਲਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਪੈਕ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ -30 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ -30 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ -160 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਸਟਬਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡਡ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਪਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਠੰਡੀ ਸਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਾਈਟਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਰਫਿਨਸ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਡੋਰਫਿਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਮੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 3 ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਕਵਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 800 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੇ so you're losing weight as well. Yes, you do, but I don't advertise you like don't that. advertise, but most calories do come back. Yeah, कि ससी weight loss हो गया, or I start feeling fit more, or I start feeling fitting in my clothes better. So 800 calories होता हैगा या कि ताड़ी body up to 800 calories burn करती है each session. Yeah. Okay. It's like a good exercise workout as well. अगर सोचा जाए कि चलो कहते कि नाले पुन ते नाले फलियां है ना एक ते तुसी चीज़ जड़ी है टारगेट पॉइंट भावें ताड़ा शोल्डर है भावें स्टमक है या फिर कोई पैर दी समस्या या फिर ताड़ा माइग्रेन जिदा तुसी मेंशन कीता भी है वो ते हैगा ही है बट ओदे नाल जड़े होर फायदे भी है you know people recover and freshness जड़ी feel होंदी है बिल्कुल ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੇਪਰੇਬਲ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਅਟੈਚ ਟੂ ਅ ਟੈਂਕ ਸੋ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸੋ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਸ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਟਕੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਮੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟ ਦੇ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵੇਅਰ ਵਾਟ ਦੇ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵੇਅਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸੋ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਕਲੋਥਸ ਪਾ ਕੇ ਐਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ ਸ਼ੋਰਟਸ ਪਾ ਲਓ ਪਰ ਸੌਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੋਸਟਬਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸੌਕਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲੀ ਜਸਟ ਵੇਅਰ ਦ ਸੌਕਸ ਸੋਨਾ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ this is cold ਗਰਮ this is cold ਗਰਮ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡ ਫॉर ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਇਟਸ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟੈਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਟ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਕੋਲਡ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਲਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈ ਕੋਲਡ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 20 to 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਾਥਨ ਰਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਰਗਬੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ GB ਦੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਰਗਬੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਇਓ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਤੇ ਵੈਟ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਟਸ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਟਰਸਟ ਯੂ ਇਸ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਸਟ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਸ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਖਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ? ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਲਵ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਫੇਰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਇੰਡੋਰਫਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ -160 ਡਿਗਰੀਜ਼ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਕਸ ਇਨ ਆਫਟਰ ਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਟੂ ਹੈਵ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ,
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੋਰਫਿਨਸ ਹਾਰਮੋਨ ਲੈਵਲਸ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ਼ਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਕਿ? ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ YouTube ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ? 16 ਈਅਰ ਪਲੱਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਇਓ ਚੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 16 ਈਅਰਸ ਪਲੱਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 2 years old ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਐਕਸਮਾ ਸੀਗਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸਮਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੇਸਿਸ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ 16 year plus ਐਜ਼ ਫॉर ਦ ਚੈਂਬਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ 16, ਬਟ ਆਫਟਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਐਨੀ ਮੰਥ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡਸ ਬੋਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਸੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 16 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ, ਬਿਕੋਜ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟਸ ਲਾਈਕ naturogen ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ dry and it's safe, it's nothing it doesn't burn you if we do it right। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ 76 year old। ਸੋ it's a big in age between I got plenty of, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਟੀਨੇਜਰ ਕਿਡਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਊ ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਨੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸ 'ਤੇ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟ ਇੰਜਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਕਵਰ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯੈਸ 40% ਕੁਇਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਹੱਥ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਆਪ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਦੇ ਗੋ ਹੋਮ,
ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਦਿਓ ਦਸਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਪਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹੀਟਿਡ ਸੀਟਸ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਕਿਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਫੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਰੀਲੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਵਰਕ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਟੈਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੀਲ ਕੁਆਇਟ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕਟ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਠੰਡੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਈਟ ਵਟਐਵਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ? Or literally 5 minutes after the treatment. Yeah, just we let them get dressed and they just feel good in their self. As soon as ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਪੁਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੀਟਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ -160, ਸੋ 3 ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਜਿਹੜੇ -160 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨ ਦ ਚੈਂਬਰ। ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੱਲੇ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੱਲੇ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ -160 ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਖਾਨ ਕੋਪ 3 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ 6 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰეკਮੈਂਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 163 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਵਰ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਵੇਖੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸ ਦਾ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਨੂੰ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਡ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਇਜ਼ੀ 에ਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਲਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਪਰਸ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਮੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 10 ਸੈਸ਼ਨਸ ਇਨ 10 ਵੀਕਸ। ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਵੀਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਯੂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਇਰੋਇਡ ਕਰੀਮ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਇਨ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ 2 or 3 ਸੈਸ਼ਨ, ਮੇ ਬੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 6 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਪਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆਫਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 6 ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 10 ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 10 ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 10 ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਤੇ ਵੀ 6 ਰეკਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। 6 ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਈ NHS ਯੂ ਰਿਸੀਵ 6 ਐਨੀਵੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ NHS ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ NHS ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ NHS ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ NHS ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ NHS ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ NHS ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੇਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਯੈਸ, ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਨ, ਬਟ ਇਟਸ ਇਨ ਸਮ ਵੇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋ। ਐਜ਼ ਅ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਗੋ ਫਰਦਰ, ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਟਮਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਸਕਿਨ, ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਲ body is recover, because ਅਗਰ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਮੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਅਗਰ ਸਟਮਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹੀ ਜੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇ ਸੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਦ ਸੇਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਰੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਚੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਡੈਡ ਦੈਨ ਰਿਕਵਰ That's it. We say it's like a reset button for your body. Yes. कि ਤੁਹਾਡਾ brain ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ what are the pros and cons are on cryotherapy ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨੋ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ there is no side effect of it only side effect of this is cold people get scared it's cold it's minus 160 degrees ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲਡ ਦਾ ਕੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ minus 160 ਡਿਗਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ minus 15 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ so it's not that bad So it's a dry cold. It's a dry cold. So it's a different. So that's the only con to it. Like you feel scared, you feel nervous. But जब तुसी एक दो treatment करा लेंदे ना, ताड़ी body adapt कर लेंदी है. Plus तुसी भी ताड़ा brain adapt कर लेंदा है. So tell me, जिदा तुसी mention कर रहे भी it's chamber. Why didn't they made a room like that? There is rooms as well. There is rooms as well. So there is a room you walk in. जी. To उत्ते 3-4 जने इकट्ठे भी जा सकते. Same as the steam sauna. Yeah. ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਕਵਰ ਯੋਰ ਫੁੱਲ ਹੈਡ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਹੇਅਰ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਰਵਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ try ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ I can't really push somebody else to do it you think it's not going to be work out further especially ਕਈ ਸਾਡੇ Asian ladies ਹੈਗੀਆਂ they want to be you know clothes wise ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ traditional ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ they want to be alone as well so it's a work out that way as well ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਲਥ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਫੇਸ਼ੀਅਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲਈ 40 ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਕਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ 4 ਲੇਅਰਸ ਡਾਊਨ ਅੰਡਰ ਦ ਸਕਿਨ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IV ਡ੍ਰਿਪਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ IV ਡ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਅਸੀਂ IV ਡ੍ਰਿਪਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ B12 ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ
ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਯੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹਦਾ ਦੇ ਹੈਵ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਜਾਂ B12 ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ IVF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ B12 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ B12 ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਸ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਡਰੇਨੇਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IV ਡ੍ਰਿਪ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਨੀਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਲੈ ਲਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਲੈ ਲਓ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਔਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IVF ਜਾਂ B12 ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ IV ਡ੍ਰਿਪ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ B12 ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਡੂ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫਟਰ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ B12 ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਵੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇ ਕਮਸ ਆਊਟ ਥਰੂ ਦੀ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਡਰੇਨੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਮ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 100 ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਈਡ ਬੋਡੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਦੈਟ ਫੀਲ ਡਾਊਨ, ਦੇ ਫੀਲ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਫੀਲ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਵਰ ਸ਼ੋ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਮ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ। I know it's cold, but we will help you. We will be there to look after you, but we want you to feel better from inside. जी, इससे नाल साडा आज दा हाल टॉक इत्थे ही फिनिश होता है। मैं अकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिलते गए और एक काफिला बनता गया। जय गुरुदेव।